morning, I am Madhurima Datta, Zoology and Biology Educational Content Creator. Now's content for B.SC Zoology Honours, M.SC Zoology, CUET PG, CSNET Life Sciences, GATE and also DBT JRF. Paper Evolution and Unit 1 Origin of Evolution. Today I will discuss about the basic concept of organic evolution. I will discuss the slide in two languages, English and Bengali. At first I will discuss in English and then Bengali. Basic concept of organic evolution. The basic concept of organic evolution envisages continuity of life with constant modification. That is, the description is environmental conditions in nature are ever changing. Organisms have an inherent tendency to change in response to the changing environmental conditions. This is called adaptability or adaptation. Such adaptive changes in organisms are inherited by the offspring and lead to the origin of new species. All the present day species had a common ancestor at some or other time of their evolution, that is called monophyletic genealogy. Greek theories of evolution. Thales propounded the theory of aquatic or marine origin of life in 62-4. Then Anaximander was called the earliest evolutionist by Osborn in 1894. Next, Xenophon's contemporary to Anaximander recognized that fossils are the remains of organisms living in past. Next, Empedocles has been hailed father of evolutionary idea. Next, Aristotle called the greatest investigators of antiquity. Next, Aristotle also introduced the concept of teleology. According to this concept, the natural process such as development or evolution are guided by their final stage or final goal, or for some particular purpose. Short note of performation theory in evolution. What is the performation theory? The performation theory is a historical concept in biology that dates back to the 17th and 18th century. The core concept of the performation theory. The theory argued that organisms do not develop from scratch. Instead, all organisms were created by God at the beginning of time, exist fully formed but in miniature, inside the germ cells of their ancestors. Next, development according to this theory was simply a process of the miniature creature unfolding and growing larger, much like a sponge absorbing water. Next, the two rival factions of performation theory. As the theory gained traction, the scientific community split into two fiercely competing camps based on where they believed this miniature human raised. First is the ovists. They believed the miniature organisms were performed inside the egg, and the sperm's only job was to somehow jumpstart or stimulate its growth. Prominent ovists included scientists like Marcello and Malpighi and Charles Bonnet. The spermists or animalculists. They believed the miniature organisms lived entirely within the head of the sperm. Nicholas Hartsocker famously drew a diagram in 1964 of a homunculus, a teeny perfectly formed human curled up inside a sperm. Now I will discuss the topic in Bengali. Please subscribe my YouTube channel Biogenesis by Madhurima and follow my Facebook account Madhurima Datta for all video of graduation, masters, DBT, JRF, CSNET and GATE. তো ইভলিউশনের বেসিক কনসেপ্টটা কি? বেসিক কনসেপ্টটা হলো লাইফের কন্টিনিউড মডিফিকেশন, মানে কন্টিনিউ মডিফিকেশান হয়ে যাবে এবং সেটা এক জেনারেশন থেকে আরেক জেনারেশন একটু একটু করে হয়েই যাবে। সেটা হয়তো আমরা চোখে দেখতে পারবো না, কিন্তু এটা কন্টিনিউ থাকবে। যে হয় না যে একটা সার্বিক পর্যায়ে পৌঁছে গেল মানে এর আর ইভলিউশন বা চেঞ্জেসের দরকার নেই, তা নয়, সেটা সব সময় হয়ে যাবে, তাই তো? এবার যে এই ইভলিউশনটা হচ্ছে তার কিছু কারণ রয়েছে।
কী কারণ রয়েছে? ফার্স্ট হচ্ছে এনভায়রনমেন্টাল কন্ডিশন ইন নেচার। আমরা দেখছি তো প্রত্যেকবারই এনভায়রনমেন্ট চেঞ্জ হচ্ছে, এবং এটা তোমরা দেখলে বুঝতে পারবে যে প্রত্যেক বছরই এনভায়রনমেন্ট কিন্তু একটু একটু করে চেঞ্জ হচ্ছে। এই বছর যদি খুব গরম হয়, পরের বছর খুব বৃষ্টি, পরের বছর শীত হয়তো পড়লো না, বা এক এক সময় হাড় কাঁপানো শীত পড়লো। মানে এটা জাস্ট আমি ওয়েদারে উদাহরণ দিলাম, এছাড়া তো বাকি সব উদাহরণ রয়েছে। আচ্ছা, নেক্সট কি, এবার কি হয়, এই এনভায়রনমেন্টাল কন্ডিশন যখন চেঞ্জ হতে থাকে, অর্গানিজম কি হয়, সারভাইভ করার জন্য তাদের নিজেদের মধ্যেও একটু একটু মডিফিকেশন করতে থাকে, যাতে পরিবেশের সঙ্গে সে খাপ খাইয়ে নিতে পারে, যেটাকে বলা হয় অ্যাডাপ্টেবিলিটি অর অ্যাডাপ্টেশন, তাই তো? নেক্সট, এই অ্যাডাপ্টেবিলিটি করতে করতে আবার একটা নতুন স্পিসিসের তৈরি হয়। যেমন আজকে যদি আমরা মানুষের এরকম গঠন এরকম রয়েছি, 300-400 বছর পরে আমাদের গঠনটা পুরো চেঞ্জ হয়ে যেতেই পারে। যেহেতু পরিবেশ এরকম চেঞ্জ হচ্ছে, 300-400 বছর পরে আমাদেরও হয়তো একটু একটু কোনো গঠন চেঞ্জ হতে পারলো, যেটাকেই আমরা বলবো অরিজিন অফ নিউ স্পিসিস। তখন সেটা হোমোসেপিয়েন্স তো এখন আমাদের বিজ্ঞানসম্মত নাম, সেটা হয়তো তখন চেঞ্জ হতে পারে, তাই তো? আচ্ছা, নেক্সট পয়েন্ট কি আছে, অল দ্য প্রেজেন্ট ডে স্পিসিস হ্যাড আ কমন অ্যানসেস্টার অ্যাট সাম অর আদার টাইম অফ দ্যার ইভলিউশন, ইট ইজ কল্ড মনোফাইটিক জিনোলজি। আমাদের যতই অ্যাডাপ্টেশন বা চেঞ্জ হোক না কেন, আমাদের অরিজিনটা কিন্তু সেম থাকবে, মানে আমরা সেম অ্যানসেস্টার থেকে বিলং করবো, যেটাকে মনোফাইলেটিক জিনোলজি বলা হয়। এর নাম আছে আর কিছু সায়েন্টিস্টের নাম আছে, এটা তো বেঙ্গলিতে বোঝানোর কিছু নেই, এটা তোরা এমনি পড়ে নিবি। আচ্ছা, নেক্সট আছে, এটা হচ্ছে পারফরমেশন থিওরি। পারফরমেশন থিওরি ওই 17th-18th সেঞ্চুরিতে হয়েছিল, যেটাকে বলা হচ্ছে প্রত্যেকটা অর্গানিজম কী হয়েছে, ক্রিয়েটেড হয়েছে কার দ্বারা, গডের দ্বারা। এবং তারা সময়ের শুরুতেই তারা হচ্ছে গিয়ে ওভামের মধ্যেই তাদের পুরোটা আর কি গঠন তৈরি হয়ে গেছিলো, এবং যখন তারা ওভাম থেকে বেরোয় তখন তারা ফুল ফর্মে চলে আসে। এবং হচ্ছে এই জার্ম সেলসের যে মানে আমাদের যে বৈশিষ্ট্যগুলো, সেগুলো কিন্তু আমাদের যে অ্যানসেস্টারের যেই আরও যেসব যারা রয়েছে তাদের সঙ্গে সিমিলারিটি পাওয়া যায়, তাই তো? এবং এটা একটা আনফোল্ডিং ক্রিয়েচার, এটা আমি ফার্স্টেই বলেছিলাম। তারপর কি হয়, মানে কোনো চেঞ্জ হয় না, কিন্তু গ্রোয়িং লার্জার, মানে আমাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো শুধু বড় হয়, কিন্তু কোনো চেঞ্জেস আসে না। এটা হচ্ছে পারফরমেশন থিওরির মূল বক্তব্য। পারফরমেশনের থিওরি দুটো রিভেল ফাংশন। ফার্স্ট কি, ওভিসটাকে কি বলা হয়েছে, ওভিস যে ফ্যাকশনের মধ্যে, সেখানে বলা হচ্ছে ওভামের মধ্যে সব রেডি থাকছে, মানে সমস্ত কিছু রেডি থাকছে, ধর আমাদের গঠন বা সব কিছু রেডি থাকছে, কিন্তু ওগুলো গঠন হয় কি হচ্ছে, ওগুলো স্থির অবস্থায় রয়েছে। যখনই স্পার্ম এসে ওই ওভামের উপর গাচ্ছে, আমি ফার্টিলাইজেশনের এখানে পড়াইনি, জাস্ট ক্লাস 12-এ পড়িয়েছিলাম, সেটার ভিডিওটা একটু চাইলে দেখে নিতে পারিস। তখন কি হয়, যে স্পার্ম এসে গেছে তখন গ্রোথ হয়, কিন্তু বলছে কোনো চেঞ্জ হয় না যখন স্পার্ম এসে ওভামের সঙ্গে রিয়াকশান করে। কিন্তু আদৌ কি তাই? তাই তো না। আমরা পড়েছি স্পার্মের সঙ্গে যখন ওভামের মিলন হচ্ছে, বা হচ্ছে যখন ইমপ্লান্টেশন হচ্ছে, ওভামের গায়ে স্পার্ম যখন ইমপ্লান্টেশন হচ্ছে, তখন কি চেঞ্জ হচ্ছে, অনেক কিছু চেঞ্জ হচ্ছে, সেল ডিভিশন চেঞ্জ হচ্ছে, এবং হচ্ছে কি ওভামের যখন মিলিত হয়ে জাইগোট হচ্ছে, তার বিভিন্ন রকম স্টেজ তৈরি হচ্ছে, তাই তো? কিন্তু এখানে কি বলছে, এখানে বলছে যে এগের মধ্যে সব কিছু বিলিভ মিনিয়েচার অর্গানিজম ওয়াজ পারফর্মড ইনসাইড দ্য ওভাম, শুধুমাত্র কি স্পার্ম এসে সেটাকে অ্যাক্টিভ করছে। তো সেই থিওরিটাও কিন্তু ভুল। আর নেক্সট যেটা রয়েছে আর একটা ফ্যাকশনসটা কি, দ্য স্পার্মাসিস্ট, কি দে বিলিভ দ্য মিনিয়েচার অর্গানিজম, তারা বিশ্বাস করছে এই যে অর্গানিজমটা লিভড এন্টায়ারলি উইদিন দ্য হেড অফ দ্য স্পার্ম, কি পুরোটাই নাকি স্পার্মের হেডের মধ্যে অর্গানিজমটা রয়েছে। সেটাও কি ঠিক না? সেটাও তো ঠিক না। দুটো মিলিত হয়ে তারপর বিভিন্ন রকম সেল ডিভিশন, বিভিন্ন রকম স্টেজের মধ্যে দিয়ে গিয়ে তারপর একটা ফুল অর্গানিজম তৈরি হচ্ছে। এটাই হচ্ছে গিয়ে পারফরমেশন থিওরির কি বলবো, ড্রব্যাক যেটাকে বলা হয়। ঠিক আছে, আজকের টপিক এই পর্যন্ত। নাও দ্য টপিক হ্যাজ এন্ডেড। ফর দ্য অল ভিডিও প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই ইউটিউব চ্যানেল বায়োজেনেসিস মধুরিমা। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আজকে বিকেলে আমি ক্লাস 12-এর ভিডিও নিয়ে আসবো।